హాయ్ స్టూడెంట్స్, లాస్ట్ క్లాస్లో మనం యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్ అనే చాప్టర్ని చెప్పుకుంటున్నాం. టుడే వి డిస్కస్ అబౌట్ ది రిమైనింగ్ టాపిక్స్ ఇన్ యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్. In physics, the physical quantities are divided into two types. In physics, the physical quantities are divided into two types. The first one is fundamental physical quantities and the second one is derived quantities. We already see that definitions and examples that quantities. Today, we discuss about the how many systems to measure the physical quantities in physics. There are mainly three systems in physics. First one is CGS system, second one is FCS system, third one is MKS system. But what are the uses of the systems? To measure the physical quantity, we using instruments. That instruments measure the quantity and tells about the units. So in CGS system, mass, length, time, these three are fundamental quantities. In the CGS system, we measure the mass always grams, mass always grams, length always measured in centimeters, centimeter, time always measured in second. So see here, what is CGS system? C means centimeter, G means grams, S means second. What is the second? Centimeter, grams. These are the units of the physical quantities. Centimeter units of the length, grams is units of mass, second is units of time. In which system? CGS system. In CGS system, unit of mass, what is it? Grams. In CGS system, units of length, centimeter. In CGS system, unit of time, seconds. So this is the CGS system. Next one, FPS. This is also called British system. So F means measure the length. F means measure the length. Just we reset or reset the terms. First one is length, mass, time. What is the length of the length unit in CGS? Centimeter, centimeter. What is the unit of mass in CGS system? Grams. By using the CGS system, mass always measured in grams. Time, what is the unit of time in CGS? Second. So next one, FPS. What is the F means? That means foot. By measuring the length of the given object or given material in FCS system by foot. Foot. What is the P means? Found. Found. What is S? Seconds. These are the units in FCS system: length, mass, time. What is this MK system? M means meter.
we always measured in MK system length in meters only. M represents meters, K represents kilograms only. S means seconds. We see here second time is equal in three systems, but length measured in CGS centimeter, FCS foot, MKS meter. The different physical quantity only one, length, but their units are different because of we are using different systems to measure the physical quantities based on range of the physical quantity. Based on range means I take a 5 centimeter rod. I take a 5 centimeter rod. How to measure this length of the rod? Just we are using scale, 15 centimeter scale to measure it is 5 centimeter. So when I take a 100 meters of rod, how to measure this length of the rod? We using scale or meter scale. So we are using normal 15 centimeter scale. It is difficult to measure and take more time to measure the length. But instead of centimeter scale, we are using meter scale. It is easy to measure. And other also foot means steps. Foot, it is nothing but 1 foot equal to the 3 feet. 1 foot is equal to nothing but 3 feet. Okay, ఇలా ఫిజికల్ క్వాంటిటీ యొక్క క్వాంటిటీని బేస్ చేసుకొని మనకు ఆ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ లీస్ట్లో ఉందా, లార్జ్లో ఉందా, వైడ్గా ఉందా, ఇలా తెలిసినప్పుడే మనం డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. ఫిజికల్ క్వాంటిటీ మాత్రం ఓన్లీ వన్. ద వన్ క్వశ్చన్ ఈజ్ అరైజెస్ ఫ్రమ్ దిస్ టాపిక్. why should we have the different units for same physical quantity? That means physical quantity is only one, but we are using different units to represent that physical quantity. Why? Because of we are using different systems in physics. That's why we are using different units for same physical quantity, and also depends on the physical quantity magnitude. It's small magnitude, we are using small units system. It large magnitude, we are using large unit system. It moderative, we are using moderative systems. These are the concept. See here, mass measured in grams, pounds, kilograms. What is a gram? What is a kilogram? 1000 grams equal to the 1 kilogram, 1 kg. That means kg means kilogram. 1000 milligram, 1000 grams is equal to the 1 kilogram. Pound, it is used in a early born child's weight measured. In hospitals, grams were used in purchase of gold. There is a gold magnitude is very least, quantity very least. But we take the rice and sugar from the market shops, we using kgs units of the mass. See here, MKS or CGS, FCS, MKS, whatever may be, the time measured only in seconds.
The units of time is in all three systems. What is that? Seconds. So these are the concept of different units of systems in physics. There are three: CGS, FCS, MKS. So it makes confusion when we are using CGS system, when we are using FCS system, when we are using MKS system. What is the standard unit using in worldwide? That is SI system. SI system. In this system, mass measured only kilograms, length measured only in meters, time measured only seconds. This is we are using in daily life system, SI, standard units of system. So mass length only measured in only kilograms, length measured only in meters, time measured only seconds. These are the different systems in physics. The relation between asking, convert into centimeter into MKS, MKS into standard system SI. 100 centimeters is equal to 1 meter. 100 centimeters is equal to the 1 meter. 1000 grams is equal to the 1 kg. ఓకే, ఇలా మనం డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ని ఫిజిక్స్లో చూడడం జరుగుతుంది. వాటి యొక్క ప్రియారిటీ, వాటి యొక్క ప్రాముఖ్యతను కూడా తెలుసుకోవడం జరిగింది. మరి మన డైలీ లైఫ్లో ఎలాంటి సిస్టమ్ను ఉపయోగిస్తున్నామంటే, ఇప్పుడు మనం SI స్టాండర్డ్ సిస్టమ్ వాడుతున్నాం. SI స్టాండర్డ్ ఒక మాస్కి కేజీ వాడాలి, ఎప్పుడు కూడా లెంత్కి మీటర్ వాడాలి, టైంకి సెకండ్స్ వాడాలి. ఓకేనా? ఇలా మనం డిఫరెంట్ సిస్టమ్ని అంటే చూసి డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, వాటిలో ఎలా మనం మెజర్ చేయాలి ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ని. ఇలా మరి CGSలో మనకు ఫోర్స్ ఉంది. మరి ఫోర్స్కి ఏంటి అంటే న్యూటన్, డైన్స్ అని, MKSలో అయితేనేమో న్యూటన్స్ అని, ఇలా డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. వాటి మీకు నేను సెండ్ చేస్తాను. ఓకేనా? మనకు ఇక్కడ వాట్ ఆర్ ది ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ this type question there, and what are the derived units. Fundamental, what are the fundamental units, what are the derived units? Just simply say units of fundamental quantities. What are the fundamental quantities? Fundamental quantities in physics, fundamental physical quantities or fundamental quantities. Fundamental physical quantities. Give example. Mass, length, time. These are the fundamental quantities. How to measure? Mass measured in grams, pound, kilogram. So grams, pound, kilogram are the units of mass. What is mass? Fundamental quantity. The units of fundamental quantity is called fundamental units. What is the length measured in? Centimeter, foot, meter. These all are the fundamental units. What is the time? Time. Force, it is a derived quantity. Mass, length, time. Mass measured in grams. Grams is unit of the mass.
and also kilogram, it is also unit of the mass. So mass is a fundamental quantity. That quantity having units are called fundamental units. Simply kilogram, fundamental unit of mass. So kilogram is fundamental unit. Meter దేనికి for length. Second for time. These all are fundamental units. Fundamental units. What are the derived units? Derived units. First of all, we know that derived quantities. What are the derived quantities? Derived physical quantities. Tell me. We already see that. Velocity, acceleration, force, momentum, so on, etc. Remaining fundamental quantities all are the derived quantities in physics. Okay. But what are the unit of velocity? What is the unit of velocity? Just we write the mathematical form, change in displacement by with respect to time. Displacement measured in meters, time measured in second. So meter per second is unit of velocity. Similarly, meter per second square, unit of acceleration. Newton, it is a unit for force. So these all are the derived units because of the measure the derived quantities. Because of the measure the derived quantities. That's why we are called derived units. This type of questions came in exam. What are the fundamental quantities? What are the derived quantities? What are the fundamental quantities? What are the derived quantities? And what are the fundamental units? And what are the fundamental units? And what are the derived units? This type of questions already came in previous exams. So consider these topics. And remaining topic is, and the next topic is our errors. What is that? Errors. Errors. What is the meaning of error? Error. So this is our next topic. See the topics in Telugu. మరి ప్రాథమిక ప్రమాణాలు అంటే ఏమిటి? ప్రాథమిక ప్రమాణాలు, డిరైవ్డ్ ఉత్పన్న ప్రమాణాలు అనగానేమని అడగడం జరుగుతుంది మనకు. అయితే ముందుగా మనం ప్రాథమిక భౌతిక రాశులు అంటే తెలుసు మనకు. ఏ భౌతిక రాశులు అయితే ఇతర భౌతిక రాశులపై ఆధారపడకుండా ఉంటాయో ఆ భౌతిక రాశులను ఏమంటారా అంటే ప్రాథమిక భౌతిక రాశులు అని చెప్పాము. మరి భౌతిక శాస్త్రంలో అలాంటివి 7 ఉన్నవి. ఇక్కడ మాత్రం మనం 3 చూస్తున్నాము. మాస్ అంటే ద్రవ్యరాశి, లెంత్ అంటే పొడవు, టైం అంటే కాలము. మరి ఇవి ఏ ఇతర భౌతిక రాశులపై ఆధారపడకుండా ఉంటాయి. వీటిని కొలవడానికి ఉపయోగించే ప్రమాణాలు ఏంటివంటే ద్రవ్యరాశిని గ్రాములలో కొలవచ్చు, కిలోగ్రాములలో కొలవచ్చు, పౌండ్స్లలో కూడా కొలవచ్చు. అదేవిధంగా లెంత్ అయితే పొడవుని సెంటీమీటర్లలో, ఫుట్ అడుగులలో, తర్వాత మీటర్లలో కొలవచ్చు. ఇలా ఒక భౌతిక రాశి యొక్క విలువను, అంటే అది ప్రాథమిక భౌతిక రాశి అయి ఉండి ఆ విలువను మనము కొలిసినప్పుడు అక్కడ వాడే ప్రమాణాన్నే అంటే ప్రాథమిక భౌతిక రాశికి ఉన్న ప్రమాణాన్నే మనం ప్రాథమిక ప్రమాణాలుగా చెప్పవచ్చు. మరి ప్రాథమిక భౌతిక రాశులు ఏంటి సార్ ఫిజిక్స్లో అంటే భౌతిక శాస్త్రంలో?
ద్రవ్యరాశి, పొడవు, కాలం. మరి ద్రవ్యరాశిని కిలోగ్రాములో కొలుస్తాము, కాలాన్ని సెకండ్లలో కొలుస్తాము, తర్వాత పొడవుని మీటర్లో కొలుస్తాం. కాబట్టి ఈ మీటరు, కిలోగ్రాము, సెకండ్ అనేవి ప్రాథమిక ప్రమాణాలుగా చెప్పవచ్చు. తర్వాత మరి డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ యూనిట్స్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే, ఏ భౌతిక రాశులు అయితే ఇతర భౌతిక రాశులపై ఆధారపడతాయో ఆ భౌతిక రాశులను మనం ఉత్పన్న భౌతిక రాశులుగా చెప్పాము. మరి ఉత్పన్న భౌతిక రాశులు కలిగి ఉన్న ప్రమాణాలనే ఉత్పన్న ప్రమాణాలుగా చెప్పవచ్చు. ఉత్పన్న ప్రమాణాలు చెప్పవచ్చు. మరి ఉదాహరణకు ఉత్పన్న భౌతిక రాశులుగా వెలాసిటీ వేగాన్ని, యాక్సిలరేషన్ త్వరణాన్ని, ఫోర్స్ బలాన్ని, మొమెంటం ద్రవ్య వేగాన్ని చెప్పవచ్చు. మరి వేగాన్ని ఎలా కొలుస్తామంటే స్థానభ్రంశంలోని మార్పుపై కాలంలో మార్పుగా రాస్తాము. స్థానభ్రంశంలోని మార్పును పొడవులో మార్పు కాబట్టి మీటర్లలో కొలుస్తాము. కాలంలో మార్పుని సెకండ్లలో తెలుసుకుంటాము కాబట్టి మీటర్ పర్ సెకండ్. అదేవిధంగా త్వరణం అనేది వేగంలోని మార్పులను తెలియజేస్తుంది. అంటే వేగం అనేది నిలకడగా ఉండకుండా పెరుగుతూ ఉండవచ్చు, తగ్గుతుండవచ్చు. అలా వేగంలోని మార్పుని తెలియజేసేదే త్వరణం కాబట్టి దాన్ని మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అని చెప్పాము. మరి బలాన్ని నిర్వచించింది న్యూటన్ అనే సైంటిస్ట్ కాబట్టి ఆయన పేరుకు గుర్తుగా బలానికి ప్రమాణంగా మనం ఏం వాడుతున్నామంటే న్యూటన్ని వాడుతున్నాము. మరి న్యూటన్ అనేది, మీటర్ పర్ సెకండ్ అనేది, మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అనేవి ఏంటి అంటే ఉత్పన్న భౌతిక రాశుల యొక్క ప్రమాణాలు కాబట్టి వాటిని ఉత్పన్న ప్రమాణాలుగా చెప్పవచ్చు. ఏమని చెప్పవచ్చు? ఉత్పన్న ప్రమాణాలుగా చెప్పవచ్చు. ఇలా భౌతిక శాస్త్రంలో భౌతిక రాశులు ప్రాథమిక భౌతిక రాశులుగా, ఉత్పన్న భౌతిక రాశులుగా విడిపోయినాయి. తర్వాత భౌతిక శాస్త్రాన్ని కొలవడానికి భౌతిక శాస్త్రంలో 3 రకాలుగా అంటే 3 రకాల వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. సిజిఎస్ సిస్టము, ఎఫ్సిఎస్ సిస్టము, ఎంకేఎస్ సిస్టము. మరి సిజిఎస్ సిస్టంలో పొడవును కొలవడానికి సెంటీమీటర్ వాడతాం, ద్రవ్యరాశిని కొలవడానికి గ్రామ్స్ వాడతాం, కాలాన్ని కొలవడానికి సెకండ్స్ వాడతాం. ఓకేనా? సిజిఎస్లో ఏం వాడతామండి? సిజిఎస్ అంటే పొడవుని కొలవడానికి సెంటీమీటర్స్ వాడతాము, సెంటీమీటర్ వాడతాం. ద్రవ్యరాశిని కొలవడానికి గ్రామ్స్ వాడతాము, గ్రామ్ అనే పదాన్ని వాడతాము, గ్రాములు వాడతాము. మరి కాలాన్ని కొలవడానికి సెకండ్ వాడతాం. అదేవిధంగా ఎఫ్సిఎస్లో అయితే ఎఫ్పిఎస్లో మరి ఫూట్ అంటే అడుగు భాగం ద్వారా అడుగు ద్వారా పొడవును కొలుస్తాము ఎఫ్సిఎస్లో. మరి దీన్ని పౌండ్ అంటాము. దీన్ని అప్పుడే పుట్టిన పిల్లల బరువును కొలవడానికి హాస్పిటల్లో వాడుతుంటారు. తర్వాత పౌష్టిక ఆహారాన్ని కొలవడానికి కూడా వాడుతుంటారు. కాలాన్ని మాత్రం సెకండ్లనే కొలుస్తాం ఇక్కడ కూడా. అదే ఎంకేఎస్లో చూసుకున్నట్లయితే పొడవుని మీటర్లలో కొలుస్తాము. ద్రవ్యరాశిని కిలోగ్రాములలో కొలుస్తాము. కాలాన్ని మాత్రం సెకండ్లలో కొలుస్తాం. ఇలా ఒకే భౌతిక రాశి ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే పొడవు చూడండి ఒకటే భౌతిక రాశి, కానీ సిజిఎస్లో సెంటీమీటర్లో, ఎఫ్పిఎస్లో అడుగులలో, ఎంకేఎస్లో మీటర్లో కొలుస్తాం. అంటే ఒకే భౌతిక రాశికి భౌతిక శాస్త్రంలో ఎందుకు వేరు ప్రమాణాలు ఉన్నాయి అంటే భౌతిక శాస్త్రంలో వేరు ప్రమాణాలు కలిగిన వ్యవస్థలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకే భౌతిక రాశి ఉన్నప్పటికీ భౌతిక శాస్త్రంలో వేరు ప్రమాణాలని కలిగి ఉంటుంది. అదేవిధంగా దాని యొక్క పరిమాణాన్ని బట్టి కూడా ప్రమాణాలు మారుతాయి. మనము ఒక 10 సెంటీమీటర్ల బుక్ పొడవును కొలవాలనుకున్నప్పుడు మనం 15 సెంటీమీటర్ స్కేల్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. అదేవిధంగా ఒక గది పొడవును కొలవాల్సి వచ్చినప్పుడు స్కేల్లో కొలవగలుగుతామా? కొలవచ్చు, కానీ అది ఎర్రర్స్ అవుతాయి. మరి అప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం మీటర్లు పట్టుకోవాలి. అంటే పొడవు యొక్క ప్రమాణం అంటే పొడవు యొక్క పరిమాణాన్ని బట్టి ప్రమాణం మారుతుంది. వస్తువు చిన్నదిగా ఉందా అయితే చిన్న ప్రమాణం వాడాలి, వస్తువు పెద్దదిగా ఉందా పెద్ద ప్రమాణాలను వాడాలి. అదే ద్రవ్యరాశిని తీసుకుని అనుకోండి, బంగారం షాపు పోయినాం, పోయి కిలో బంగారం ఏమంటావా, 2 కిలోల బంగారం ఏమంటావా? కొనగలుగుతారా? 2 కిలో బంగారాన్ని మనం గ్రాములలో కొలుస్తాము. తులం అని చెప్తారు అక్కడ. ఒక తులము అంటే అర్థం ఏంటంటే 10 గ్రాముల బంగారం అని అర్థం. మరి కిలోగ్రామ్ అని ఎప్పుడు వాడతామంటే మనం రోజు తీసుకున్న ఆహార పదార్థాలు, రైస్ కానీ, షుగర్ కానీ,
ఇలాంటి పదార్థాలని మనం కేజీలలో జోకుతాం. కూరగాయలు ఇవన్నీ కూడా కిలోలో కొనుక్కుంటాం, గ్రాములలో కొనుక్కోస్తే సరిపోతే ఒక్కొక్కరికి. కాబట్టి మరి వాటి అంటే భౌతిక రాశి యొక్క పరిమాణాన్ని బట్టి మనం ప్రమాణాన్ని వాడాల్సిన అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా కాలం, మరి కాలాన్ని 3 పద్ధతిలో ఉంటే 3 వ్యవస్థల్లో చూసినా కాలానికి మాత్రం ఒకే ప్రమాణం ఉంది, సెకండ్ అని ఉంది. ఓకేనా? మరి ఇవి 3 సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి సార్. 3 మరి పొడవని వస్తుంది, దాన్ని సెంటీమీటర్లో చెప్పాలా, అడుగులలో చెప్పాలా, మీటర్, కన్ఫ్యూజన్ ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి వీటన్నిటిని ఇంక్లూడ్ చేసి ఇప్పుడు అందరం కూడా వాడేది వరల్డ్ వైజ్గా ఎస్ఐ సిస్టమ్. ఏంటిదండి? ఎస్ఐ సిస్టమ్ అంటాం, స్టాండర్డ్ యూనిట్ సిస్టమ్ అంటారు. ఏంటి సార్ స్టాండర్డ్ అంటే, ఇక మాస్ అని చెప్తే, ద్రవ్యరాశి అని చెప్తే ఎస్ఐ సిస్టంలో వెంటనే ఎలా కొలవాలి? కిలోగ్రాములలో కొలవాలి, కిలోగ్రాములలో కొలవాలి. అదంతా అనకుండా మనం ఏమంటాం అంటే కేజీ అంటాం. కేజీ మీన్స్ కిలోగ్రామ్. వెంటనే లెంత్, పొడవని చెప్తే వెంటనే దేంట్లో కొలవాలి? మీటర్లలో కొలవాలి. ఎలా కొలవాలి? మీటర్లలో కొలవాలి. సార్ మరి 1 సెంటీమీటర్కి మీటర్కి సంబంధం ఉందా? ఉంది. 100 సెంటీమీటర్లు అయితే 1 మీటర్. మరి 10 మిల్లీమీటర్లు అయితే 1 సెంటీమీటర్. ఇలాంటి రిలేషన్స్ ఉంటాయి వాటి మీద. తర్వాత మరి గ్రాముకు కిలోగ్రామ్కి ఏమైనా సంబంధం ఉందా సార్? ఉంది. 1000 గ్రాములు అయితే 1 కేజీ, 1 కిలోగ్రామ్. ఇట్లా అదే టైం చెప్పిండు అనుకోండి, కాలం అని చెప్పిండు అనుకోండి, ఏమంటేనే సెకండ్. అంటే మనం భౌతిక శాస్త్రంలో కొన్ని ప్రశ్నలు వచ్చినప్పుడు వాటిని సాల్వ్ చేసినప్పుడు అక్కడ స్టాండర్డ్ యూనిట్స్ వాడండి అంటాడు. ఎస్ఐ యూనిట్స్లో చెప్పండి ఆ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అన్నప్పుడు ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మాస్ ఉంటే కేజీలలో చెప్పడం, కిలో పొడవు ఉంటే మీటర్లో చెప్పడం, కాలం ఉంటే సెకండ్లలో చెప్పడం మర్చిపోదు. మరి అక్కడ సిజిఎస్ అని, ఎఫ్సిఎస్ అని, ఎంకేఎస్ అని స్పెషల్గా మెన్షన్ చేసినప్పుడు మాత్రం ఆ స్టాండర్డ్ అంటే ఆ సిస్టంలో ఉన్న యూనిట్స్ని మనం వాడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకేనా? మరి మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటిదంటే ఎర్రర్స్. ఈ అంశాన్ని మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకుందాం. ఓకే.